अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ज़मी इज़्ज़तमंदो मास्तासो पढ़ांदे द कुरान मजीद सूरह असर तिलावत को पद्दे सूरत के अल्लाह ताला ज़माना या वक्त गवाह कई और शुरू दे नकी च वल असर द अरबे जबे यो लफ्ज़ दे जदे मतलब ख़ास तौर बांधे द माजीगर दा वक्त दे अल्लाह ताला ज़माना या वक्त गवाह कई तासो त मालूम दा च द माजीगर दा वक्त ढेर ज़र दीर शी सड़े पे न पोई नशी और ढेर ज़र दा ख़त्म शी ज़ाय शी तीर शी। असर च कम दे दा उते दे द आसवीर ना आसवीर वेली शी च कल त यो माल्टा या यो संतरा दा सिदनीवली वो जोर वर्ता वर्गे दा गैर च कम दा रस या दा ओबो स्ता द लास नूजी दे दा आसवीर वेली शी दे मतलब दा दे दा ज़माना दा वक्त और दा उम्र दा जमा पलास के दे जमा पर कंट्रोल के दे जो को वालम दे ना फ़ायदा हासिलो लशम खुचू के ज प गफलत के प्रू जमा ज बेखबर शमा और दा रस या दा ज़माना द कशान सिंह च दा रस जमा दलास नूज़ ज़ाय कीगी द शांते दा ज़माना दा उम्र और दा वक्त दा ज़माना ज़ाय कीगी। नो अल्लाह ताला दा वक्त गवाह कई दा ज़माना गवाह कई च दा ज़माना पदी खबर दलालत की दा गवाह कई मौता था और सो अल्लाह ताला च इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र च बेशक इंसान प खसारा के दे दल्ता च कम लफ्ज़ रागले दे इंसान दा मुफरद दे मतलब दा दे च हर इंसान नुमे इंसान आगा प खसारा के दे दाग ज़िंदगी बर्बादे तरफ त रवान है कामयाबी तरफ त न दे रवान इन अल्लाह पाक दा ज़माना गवाह की जिदा इंसान च दे बर्बाद है ता और बर्बादे तरफ ता तबाहे तरफ त रवान दे और दिलता दा से तसव्वुर के च अल्लाह ताला हर फर्द सरा हर तन सरा खिताब कई और वक्त खबर की उधर यो हकीकत ने आगाह कई च ए इंसाना तो खसारा के बर्बादे तरफ त रवानी तो च बकमा लार रवानी दाड़े ख़तरनाक लार दा दा से तसव्वुर के च परी दुनिया के हिस्सों निश्ता सिर्फ यो इंसान या फिर ज़ेमा और माँ सर अल्लाह ताला खबर कई और अदे हकीकत न में खबरदार कई खबर रा कई इतला रा कई च अदे हकीकत नजान खबर का च तप खसारा के ब्या इस इस्तिस्ना रोड़ी अल्लाह ताला फरमाई सलोर शर्तुन दी चा दा सलोर शर्तुन पूरा कड़लो नो दा दे खसारे ना और दे बर्बादे ना दा बियली अगर कम सलोर सीजुन दी कम सलोर शर्तुन दी नो पहले नहीं पके दे इल्लल्लज़ीना आमनू द्वेम दी व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र दा सलोरम दे नो मुंगा पदे मान उस खबर को रुम्बनी शर्त कम अल्लाह ताला बयान करे दे इल्लल्लज़ीना आमनू मगर हा खलक ची ईमान रौड़ जैसे किताब सो गोरे जमा तरफ था शिफ्ट रा गई पहला अल्लाह ताला खबर को हर फर्द से अल्लाह ताला खबर को चे ए इंसाना तप खसारा के खुबिया और पसे के खबर करे दा ना अल्लाह ताला फरमाई इल्लल्लज़ीना आमनू मगर हा खलक ची ईमान रौड़ द जमी सी गैर रौड़ा देखिए हिकमत से देखिए हिकमत दा दे च इंसान प मुआशरा की हुई प मुआशरे माने दे डिपेंड कई जैसे प मुआशरा के पैदा के गम से खल का ज़माना फ़ायदे अखली ज़रा बाज़ खल को न फ़ायदे अखलम तासो को गोरे डॉक्टर दे इंजीनियर दे अगर दुकानदार दे टोल पयोबल बांधे दबी ज़िंदगी पयोबल बांधे तीरी योबल न फ़ायदे द्वी हासिली नो अल्लाह ताला दे कि जमी सी ज़िक्र उड़ा च इंसान प मुआशरे बांधे डिपेंडेंट थे जब माला माशरा पकार द माला मोर प्लार पकार दी माला ख़ानदान पकार दी जब यो वतन के उसेगम जब यो माशरा के उसेगम जब यो काम के उसेगम नो दे कि आगा खलक बाज़ खलक मातदा द कारोबार मशवरे रखी बाज़ खलक मातना नौकरे मशवरे रखी मुख्तलिफ खलक कदा खलक पवी जो प ज़माना फ़ायदे अखली और सब सन ज़बत पे फ़ायदे अखलमा हो पद्दी खलकों के अल्लाह ताला वही दे के कामयाब खलक आगा दे चाहू तो आगा खलक में लौशी पदी दुम्र खलकों के चगस्ता द ईमान खबर कई चिकम खलक स्ता द ईमान फ़िक्र कई स्ता द ईमान रुण दी नागस्ता यो कीमती असासा दा ज़क द जम सी गरोड़ जमा पर जोन के बेहतरीन खलक आगा दे और जमा द पारा द इज़्ज़त वाला खलक आगा दे च कम जमा द ईमान फ़िक्र कई च कम जमा द ईमान फ़िक्र की और जमा ईमान मजबूतोल कोशिश की जमा द ईमान द पुख्तकोल कोशिश की
او په دې تبودو کې لګیا دي هغه خلک چې کوم دي نو کامیاب خلک دي د چا په زندګۍ کې چې داسې قسمه خلک وي چې د هغه د ایمان د یو بل د ایمان فکر کوي الا الذین آمنوا مګر هغه خلک چې ایمان یې راوړه ورپسې بیا دي دویم شرط دا بیانیږي وعملوا الصالحات او ویې کړې نیکۍ نیک عمل یې وکړو په دې خبره باندې باید چې موږ ځان پوه کړو نیک عمل څه ته ویلی شي د دې تعریف څه دی نو په دې باندې موږ ځان پیول پکار دی چې د نیک عمل تعریف په زه نه کوم د یو فلسفي به نه کوي یو ډاکټر به نه کوي یو حکیم به نه کوي بلکې د نیک کار چې یو دا فلان کې کار صحیح کار دی او دا فلان کې کار غلط کار دی دا تعریف په الله تعالی د دې تعین به الله تعالی کوي ما ایمان راوړو اوس دا ایمان به ما مجبوري چې زه د الله تعالی د حکمونو تعمیل وکم د الله تعالی په حکمونو پسې روان شم د نبی علیه السلام سنت را ټینګ کم او په هغې باندې عمل وکم نو نیک عمل تعریف هغه به څوک کوي ابد د دین به ماته ښي د ځانه به زه نه جوړوم چې دا فلان کې کار نیک دی او دا فلان کې کار غلط دی داسې کیدی شي چې یو کار ماته ډېر ښه ښکاري خو دین هغې ته ښه نه ګوري دین هغې ته ښه نه ګوري یا یو کار ماته بد ښکاري او دین هغې ته ښه ګوري نو دا فیصله به دین کوي دا به الله تعالی کوي موږ له دا اختیار نه دی حاصل چې موږ دې کې خپله خوښه وکړو چې دا کار نیک دی او دا بد دی نو عمل الصالحات موږ به د الله تعالی د حکمونو خیال ساتو د نبی علیه السلام په طریقو باندې به ژوند تیرو دا خو دویم شرط شو دریم شرط چې کوم دی وتواصوا بالحق او د حق تلقین یو بل ته کوي دلته چې کوم لفظ استعمال شوی دی وتواصوا بالحق ډېر ښکلی لفظ دی یعنی انسان په دې باندې قدرت نه لري چې د دې لفظ ترجمه وکړي ځکه چې د دې ډېر زیات اړخونه دي ډېر زیات ډایمنشنز دي نو لږ شان تفصیل به دا اخلي وتواصوا بالحق او د حق تلقین یو بل ته کوي یعنی هغه خلک لومړنی شرط کم یو چې ایمان راوړي نیک عمل وکړي او د حق تلقین یو بل ته وکړي د حق وصیت یا نصیحت یو بل ته وکړي دلته چې کوم لفظ استعمال شوی دی وتواصوا بالحق د دې لږ وضاحت کول غواړم دا اوته دی د وصیانه او عربیانو به دا خبره کوله چې کوم پخوا عربیانو هغوی به دی وصی نبت وصی نبت په دې ته ویلی شي چې کله به ځمکه به وه او په ځمکه باندې به بوټي وشو او د هغه بوټو شاخونه یا خاخونه به په یو بل کې دومره ورلل په یو بل کې به ورلل اکثر به غټ شو هغه بوټي نو د یو بل خاخونو د یو بوټي خاخ په د بل بوټي په خاخ کې یا په تنه کې ورغې نو پته به یې نه لګېدله چې دا خاخ د کم بوټي دی جړلې به هم په خپلو کې ورلې او دا خاخونه به هم په خپلو کې ورلل او اکثر داسې وشي چې دا جاړي بوټي تاسو وینئ دا په یو بل کې دومره ورشي مکس اپ شي چې موږ ته پته نه لګي چې دا خاخ د کم بوټي دی بالکل سړی پکې کنفیوز شي یعنی هغه ځمکه وسیع ایکسپیرینس کی محسوس کی د ذهن نه بیا اوسي نه چې لکه دا بوټي دا خاخ د دغه بوټي دی او که د بل بوټي دی یعنې دومره کلک شي او د یو بل نه جدا کیږي نو سټیک شي بالکل دغه خاخونه د یو بل تنو سره بالکل کلک ورشي مضبوط ورشي دا د یو بل نه اوزي نه ډېر په مشکله باندې اوزي د دې ځای نه عربیانو دا لفظ راوویسته وصیه او تاسو ټول د دې لفظ نه واقف یې زموږ پښتانه زموږ چې کله یو انسان مري د دې دنیا نه ځي په بسترې مرګ باندې پروت نو خلک وایي لکه هغه فلان کې وصیت کوي اوس چې هغه کله وصیت کوي هغه چې کمې خبرې کوي په دغه وخت کې د انسان دماغ نه بالکل نوځي لکه پلار وفات کیږي هغه چې کم بچو ته کم وصیت کوي نو هغه د دقه بوټي په شانتي هغه بوټي چې په خپل منځ کې ډېر کلک ورغلي د یو بل نه اوځي نو سټیک شوي دقه شان چې کله په کټ باندې یو کس پروت وي او هغه مري هغه د دنیا نه ځي هغه چې کم کلمات ادا کوي هغه چې کم اخري الفاظ وي نو هغه دومره کلک وي ځکه چې ډېر په مینه سره کوي ډېر پر درد سره کوي د زړه د کومې نه یې کوي ستا د فایدې لپاره نو خلک اکثر وایي هلکه فلانکي ما ته وصیت کړی دا خبره وي زما نه نه هېرېږي نو هغه وصیت دقه د بوټو په شان چې هغه د یو بل نه جدا کېږي نو دقه شان دغه وصیت د ده د دل او دماغ د زړه او د دماغ نه وځي نه اکثر داسې ویمه تاسو کو فکر وکړئ او غور وکړئ نو په خاندان کې اکثر ستاسو نیا نیکونه وي یا مور پلار وي هغوی داسې غوږ نه ږدي نصیحتونه هغوی ډېر کوي خو موږ ورته غوږ نه ږدو غوږ ورته نه ږدو خو که فرض کا دقه نیا نیکونه یا زموږ نیکه مثال به موږ وایو موږ ته ډېر زیات وصیتونه کوي ډېر زیات نصیحتونه کوي دا کار وکړئ دا کار مه کوئ موږ ورته فکر نه کوو په یو غوږ یې واورو او په بل یې وباسو خو چې کله هغه په بستر مرګ باندې پروت وي او بیا هغه موږ ته وصیت کوي نو هغه وصیت هغه ډېر په شان سره کوي ډېر په مینې سره کوي نو هغه وصیت زموږ نه هېڅ چرې نه هېرېږي دې نه موږ ته دا خبره پته ولګېده تواصوا بالحق نه چې موږ به د حق وصیت یو بل ته کوو د حق تلقین به یو بل ته کوو نصیحت به یو بل ته کوو خو څنګه به یې کوو څه به وایو او څنګه به یې وایو دا ډېر زیات اهم دی اکثر زموږ خلک پیغام ډېر ښکلی وي پیغام نیکه خبره بل ته کوي
سمه خبره بل کوي، د سړیتوب لاره ورته ښي، د اسلام لاره ورته ښي، د سنت لاره ورته ښي، خو د هغه په دومره په داسې انداز کې ورته ښي لکه مثال په توګه باندې موږ سلام یو بل ته اچو، سلام اچو موږ او سلام علیکم. اوس سلام علیکم خو ډېر ښکلي الفاظ دي، یا په خیر راغلی ډېر ښکلي الفاظ دي، خو ستا په مخ باندې سلامتي نشته. د دې سلام علیکم مطلب دا دی چې ستا لپاره د مینې وي، ستا لپاره د محبت وي، تا لره سلامتي وي، تا لره د امن وي، خو ستا په مخ باندې امن نشته. ستا په مخ باندې امن صرف په خولې دی وي، خو لکه انداز دی داسې و چې هغه ډېر زیات خطرناک و. نو چې کله زموږ انداز داسې خطرناک شي او هغه مینه نه لري، هغې کې محبت نه وي، هغې کې شفقت نه وي، نو کېږي څه چې د خلکه بیا چې کم ستا ته مخامخ اورېدونکي دي نو هغه ستا د پیغام نه نفرت کوي، رستا نه نفرت کوي. نو لهذا دا ډېره ضروري ده چې مونږ کله وصیت کوو، تلقین کوو د حق یو بل ته، نو هغه به دقه شانتې کوو لکه تا ته څوک ووایي چې ستا نن اخري ورځ ده. ای مسلمان ستا په دنیا کې نن اخري ورځ ده، داسې کار ستا په دنیا کې دې قوم ته داسې وصیت وکړه، ستا د خپل قوم ته څه وصیت وکړه، آخرت ته څه وصیت کول غواړې. نو تاسو په ذهن کې لږ تصور کوئ، تاسو چې کله د دنیا نه ځئ تاسو به چې کوم وصیت کوئ او به ډېر د زړه نه کوئ، ډېر په مینه به یې کوئ، ډېر په محبت سره به یې کوئ، د مینې نه ډک پیغام وي. بله خبره دا ده دې کې تواصي بالحق کې چې کله تاسو کو ګورئ چې کله یو انسان مري که نه، نو هغه ډاکټر ته وایي تاسو زما د مخې نه خوښ زه خو هسې مرم، ما له خپل بچي مخې له راولی، ما له خپله ښځه مې راولی، مور مې راولی، پلار مې راولی، رور مې راولی، یعنی چې کوم د هغه نږدې رشته داران دي هغه غواړي چې زما خو آخري لمحات دي، اوس زه غواړم چې دا خلک ما له نږدې راشي، ما له قریب راشي. نو مطلب دی کې دا دی چې ته به حق تلقین کې، نو د ټولو نه پیله حق په تا باندې د ستا د خاندان دی، د بچو دی، د مور او پلار دی چې ته حق تلقین کو کې د بار خلکو ته پیله، نو پیله دا خلک پوهې که په حق په طریقه باندې پوهې که په مینه محبت باندې پوهې که. زموږ معاشره کې اکثر دا هم وي چې ماشوم چې د حق خبره کوي بل ته کوي، نو اکثر مونږ یې سکنډو، مړه وي ته به بس ما ته خبرې کوې. دا خبر مې دې پورې وکړه چې کوم دا وتواصي بالحق دی دا په تفاعل پیټرن باندې لري، تفاعل باب نه لري. یعنی مطلب دا دی چې زه خو به وصیت کوم بل ته، خو زه به ریډي یم کو بل ما ته وصیت کول غواړي، نو زه به هغه هم قبلوم. یک طرفه ټریفک بني چې زه لګیم وصیت کوم، خو د نور خلکو نه به زه وصیت نه لم، زه په ځان کې غلطي نه ینم، نه که په ما کې څه غلطي وي او خلک یې محسوسه کړي او ما ته دا خبره وکړي نو زه به یې قبلوم. زموږ معاشره کې اکثر دا وي، دا خبره مې ځکه وکړه چې اکثر مونږ ماشوم ته راپوسو او وي ته به ما ته اوس خبره کوې، سړی ته زما شاګرد دی، ټول عمر دې ما سره په شاګردۍ کې تېر کړو، ته به ما ته رانغېږې، ته به ما ته اوس چې کوم دی نو سبق ښیې، ته به ما ته سمه لاره ښیې، ته زما نه ښه پوهېږې. دا الفاظ غلط دي. وتواصوا بالحق کې مطلب دا دی چې زه بل ته نصیحت کوم د مینې او په محبت سره یې کومه، نو زه به تیار یم چې د بل طرف نه زه قبول کړم چې هغه ما ته سره حق خبره کوي، د نصیحت راته کوي، نو زه به هم قبلوم. نو دا تواصي بالحق دی. دې ځای کې د حق نه مطلب څه دی؟ د هغې مختلف وضاحتونه کېدي چې د حق نه مطلب دا دی په دنیا کې زموږ یو مقصد دی، مونږ یو مقصد له راغلي، دلته مونږ د الله تعالی بندګۍ له راغلي او مونږ به څه چل کېږو، مونږ به د الله تعالی په مخامخ باندې پیش کېږو، مونږ نه به د ذرې ذرې حساب کتاب به مونږ سره کېږي. نو اکثر د دې مقصد نه مونږه لرې شو. نو دا ویل کېږي چې کله انسان د دې مقصد نه لرې شي نو هغه به حق ته راولې، هغه ته به دا وایي چې خپل مالک وپېژنه، ته چې په دې کومو کارونو کې اخته په غلطه روانې، نو خپل مقصد له واپس راشه. ستا مقصد سره د الله تعالی بندګي ده او د الله تعالی په مخامخ باندې پیش کېدل دي، نو حق وپېژنه، سمې لارې له راشه. دویمه دا ده چې سچایي وپېژنه، ته دروغ وې، ته ملاوټ کې، ته ملاوټ کې په پیو کې ملاوټ کې، هر چیز کې ته ملاوټ کې، کاروبار کې، زنا کې، د حرامو کاروبار کې، د رشوت کاروبار کې، ګړکپي کې دروغ وې. د دې کارونو نه ځان بچ کو، سچایۍ طرف ته راشه، حق طرف ته راشه، ځان پاک کړه دې څیزونو نه. نو د حق نه مطلب دا دی. بل مطلب دا دی چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا بیان کړی دی، هغوی وایي چې د حق نه مطلب هغه قرآن مجید دی چې یو بل د تاسو د حق وصیت وکړئ، د حق تلقین یو بل ته وکړئ. نو مطلب دا دی چې د قرآن طرف ته راشي، د قرآن وصیت یو بل ته وکړئ، په خپل کورونو کې، په خپل محفلونو کې، په خپل کالجونو کې، په خپل یونیورسټو کې، په خپل د ناستې پاستې ځای کې یو بل ته چې کله تاسو وصیت کوئ د قرآن وصیت ورته کوئ، د قرآن خبره کوي، د قرآن درس کوي. نو دا مطلب دی پکې. بله خبره دا ده اکثر کې مونږ کې څوک بیمار شي، مونږ یو بل ته اکثر خبره کوو چې لکه ډاکټر له لاړ شه، چې دماغي مسلې وي نفسیاتي ډاکټر له لاړ شه، چې جسماني مسلې وي نو ډاکټر ورته یاد کړو چې فلان کې طبیب سره ملو شه. دا خبرې مونږ کوو. نو چې کله یو انسان د خپل مقصد نه هټو شي
د خپل مقصد نه هټو شي، د دنیا د زندګۍ د مقصد نه هټو شي او پریشان شي، نو موږ له پکار چې موږ ورته چې د حق د الله تعالی کلام ته راشه چې تا تر خپل سوالونو جوابونه دلته ملو شي. ته پریشان یې، د خپل مقصد نه خپل آخرت تیر کړی دی او الله پاک وایي افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ما ته فضول پیدا کړی، عبث مې پیدا کړی، ولې ته موږ ته واپس نه راځې؟ نو دغه واپس راتلل الله طرف ته دی یاد دهاني چې کېږي نو هغه په دې قرآن باندې کېږي چې په سمه لارې باندې راځي نو په دې قرآن باندې به راځي، عقیده به دې سمیږي، عمل به دې سمیږي، خیالات به دې سمیږي، دا ټول څیزونه تاکې چې پاکیزګي راځي اب قرآن مجید باندې راځي. نو د حق تلقین په قرآن مجید سره او الله تعالی موږ چې دا یو میډیسن دی، دا یو علاج دی. الله تعالی فرمایي چې یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی صدور وهدى ورحمت للمؤمنین. دا قرآن مجید اے د دنیا خلکو، اے د دنیا انسانانو، تاسو طرف ته یو نصیحت راغلی دی، یو پند راغلی دی او هغه علاج دی، شفا ده د څه لپاره؟ د هغو بیمارو دپاره چې کوم په زړونو کې دي، د هغو بیمارو دپاره چې هغه په زړونو کې دي، د هغې دپاره دا شفا ده، دا دوی ده چې دا ته وخورې نو په هغه زړه کې چې کومې بیماري، د نفرت بیماری دي، د کفر بیماری ده، د شرک بیماری ده، د بدعاتو بیماری ده، د لالچ بیماری ده، دا ټول بیماری دا به ستاره د زړه نه او د دل و دماغ نه داس بیماری به اوزي په قرآن مجید سره. او دا رحمت دی، دا کتاب دا رحمت یو تحفه ده، یو هدایت دی. د چا دپاره؟ للمؤمنین، د مؤمنانو دپاره. د مؤمنانو له پکار چې دې نه فایده واخلي، د مؤمنانو له پکار چې دې نه فایده واخلي. نو دې نه پس دا ټولې خبرې، شرط نمبر 100 ایمان راوړل، شرط نمبر 200 عمل صالح، شرط نمبر 300 هغه تواصی بالحق کولو، او بل آخري شرط چې کوم دی هغه تواصو بالصبر دی. تواصو بالصبر مطلب دا ته چې کله د حق تلقین خلکو ته کې نو ضروري نه چې هغوی دا خبره ستا قبوله کړي، ممکنه را او باید چې هغوی تعالی تکلیفونه درکړي، کیدای شي چې تعالی تکلیفونه درکړي، په مصیبتونو کې دی واجب چې ته موږ ته دا خبرې کوې چې په سمه لار چاته سمه خبره کوې، نو ممکنه چې تعالی تکلیفونه درکړي. نو په دغه تکلیفونو باندې به ته کلک ولاړې ګورې، د عمل صالح به نه پرېږدې، ایمان بالله به نه پرېږدې او تواصي بالحق به نه پرېږدې، د خپل کار به کې خلک به دې منې کوي خو ته به چې کوم دی د حق لاره نه پرېږدې. نو اوس دې طرف ته راشئ. اوس زموږ په زندګۍ کې که فرض که دا څلور شرایط وي، زموږ په زندګۍ کې دا څلور کارونه کولو والا خلک وي، کم خلک وي زموږ په زندګۍ کې که فرض که د ایمان والا خلک وي، د ایمان والا کار کوي، زموږ په زندګۍ کې فرض که داسې خلک وي چې هغه مونږ د کفر او د شرک د تیارونو روباسي او د ایمان رڼا طرف ته راولي، او فرض که زموږ په زندګۍ کې کو داسې خلک وي چې د عمل صالح خبره کوي، د بدعاتو نه روباسي، سنت طرف ته راولي، د سنتو خبرې کوي، او که فرض که زموږ په زندګۍ کې داسې خلک وي چې هغه تواصي بالحق د حق تلقین او وصیت یو بل ته کوي، او په دې لاره کې چې کوم تکالیف راځي نو تواصي بالصبر په هغې باندې صبر هم کوي. نو که داسې قسمه خلک زموږ په زندګۍ کې وي نو یقینا موږ ډېر خوش قسمته خلک. او که دا کارونه، دا څلور کارونه او دا څلور کارونه کولو والا خلک زموږ په زندګۍ کې نه وي نو موږ له غور او فکر پکار دی، موږ بیا په دقه خساره کې چې ان الانسان لفی خسر، بېشکه انسان په خساره کې دی. نو دغه خسارې نه بچ کولو دپاره موږ له داسې قسمه خلک پکار دي چې داسې قسمه خلک زموږ په ژوند کې را پیدا شي نو موږ به خوش قسمت وو، نو موږ په دې دنیا کې هم کامیاب شو او په هغه دنیا کې هم کامیاب شو. بارک الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. آمين يا رب العالمين.